Good morning, student. Am I audible? Clearly audible? Am I clearly audible? Okay. So, students, in today's lecture of embedded system, we are going to continue the next topic, that is the LCD, keyboard, and ADC interface. See, interfacing is the most important thing in embedded system because whenever you are connecting many devices together, you must need to connect all the devices properly so that the number of ports which are available on 8051 that will be accessed correctly. See, students, in 8051 or in any microcontroller, the number of input and output devices are very limited. Input output pins are very limited. Means, for 8051, total 4 ports are there. Each port has total 8 pins. If you see clearly that there are only 32 input output pins are there, which can be connected to the devices for the access. Now, when you are connecting many devices, there is a constraint of the pin. So you have to be very choosy while selecting the input output devices. Means what? If you go for button switch, if you have to connect 8 switches for 8 LED, correct? So you will require total 8 pins of your microcontroller. But if you go for 2 by 2 matrix, if you go for 2 by 2 matrix, then by using 4 pins only you can access 8 LEDs like this. Okay, so it depends on your programming skill as well as the interface. Okay, so for that purpose, the interfacing of hardware should be quite proper. Okay, so that your what you can say, the output should be perfect and the number of pins required for that interfacing should be very less. Okay, so let me share screen, and in that we are going to see directly the nothing. The first circuit which is shown over here, is here LCD and keypad. LCD and keypad interface. Is it visible to all? Reply me first. Is it visible to all? Yes, sir. Okay. Now I'm Yes, sir. zooming in. If you see here, see, each word and each minute of this lecture is very much important. See this. This is 16 by 2 LCD. Why it is called as a 16 by 2 LCD? Because on this LCD, here the characters will be written, okay, and here also characters will be written. So total 0 to 15, total 16 characters will be written on a single line, and on the second line 0 to 16 characters are written. Hence it is called as a 16 by 2 LCD. On a one line single character, and likewise 2 lines are there. So you can write or you can print 16 characters. Okay, so this is quite notable thing. There are other devices are also there. Okay, 16 by 32, 32 by 2. Okay, so other LCDs are also available. So it depends on you which you are choosing. But mostly this 16 by 2 LCD is preferred. Now 16 by 2 LCD, as you can see here, 1 to 14, likewise 14 pins are there, connection pins are there, out of which the pin number 1 is VSS, that is ground. Second is VDD, that you have to connect the 5 volt. Then VEE connected to the
resistor, and you have to adjust the brightness of your what you can say, actually the backlight, you can say. Okay, when the LCD is connected, you have to, there are two LEDs are there. One is for one green LED is there, and one is the to control the brightness or contrast of your LCD. Means you have to control the visibility. So for that purpose, this, you can say, this spot is there. When you adjust this spot, the brightness which is over here, the brightness which is over here, that brightness will be controlled. Okay. Now this RS is there. RS is resistor select. RW is there. RW is read write. Most of the times it is connected to ground only, so that you are continuously writing the data. That pin is indicated by R/W bar. W bar means when you are setting 0 to that pin, so the write operation will be performed. When you are setting 1 to that pin, means 5 volts is given, then read mode will be turned on. So you have to remember this. Okay? Then E is for enable. What is meant by enable? When you are changing the data, suppose you are printing alphabet A. Now you have to erase that data and you have to write alphabet B. So you have changed the hexadecimal value from A to B. It is okay. You have changed the hexadecimal value from A to B. But when you give to this data pin, see my cursor, when you give this data pin hexadecimal B value, it will not directly print B. You have to tell LCD that I have changed the data bits, now reprint that. So for that purpose, you can say that this is the command pin. Enable means command pin. You are giving command to the LCD. LCD inbuilt has a one microcontroller. So you are giving command to LCD controller that I have refreshed the data. त्याच्यावर डेटा बसवर जो डेटा दिलाय तो आता मी रिफ्रेश केलाय, तर तू तो नवीन डेटा घे आणि तो त्याच्यावर ऍक्सेस कर किंवा त्याच्यावर काहीतरी ऍक्शन घे. मग एक तर तो रीड मोड मध्ये पण असू शकतो किंवा राईट मोड मध्ये पण असू शकतो. जसं आपण मायक्रो कंट्रोलरला क्लॉक देतो तसं एलसीडी रिफ्रेश करण्यासाठी किंवा एलसीडी ला नवीन दिलेली कमांड एलसीडी ला ऍक्सेप्ट करायला लावण्यासाठी enable ला high to low pulse दिली जाते. Means you have to give 5 volt, wait for some period. That period is in microseconds. Means you are giving high delay of microseconds, and then low pin again delay of microseconds. So when you give high to low pulse to the microcontroller, then and then only your microcontroller, sorry, that LCD will respond and it will print the data. Okay. Now these 8 data pins are there. As you can see, these all 8 data pins are connected to the port 2, and this RS and enable are connected to port 0.0 and 0.1. Okay. You can connect these pins anywhere you want to all the 4 ports. Okay, and you can see this RW. This RW is connected to the ground. Means it is permanently you are using it in right mode. Okay. Now, one more thing. Here you have connected the keypad. This is your keypad. So it looks similar to your mobile phone. So this keypad is there. This keypad requires 8 pin for its connection. So total 16 buttons or 16 switches you are connecting using this what you can say matrix-like structure. Now this matrix-like structure is important thing because of that the what you can say total 16 buttons can be connected using 8 pin only. Because you know that if you connect single switch, जर असं एक single switch असेल, तो single switch connect करण्यासाठी हा एक switch जाणार तुमच्या पिनला आणि दुसरा जो जाणार तो तुमच्या ग्राउंड. म्हणजे एका स्विच साठी एक बटन लागेल. तर टोटल 16 बटन साठी किती बटन पिन्स लागतील? ह्या मॅट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज केल्यामुळे 8 पिन्स मध्ये 16 बटन कनेक्ट झाले. हे का करावं लागतं? कारण मी सांगितलं की नंबर ऑफ पिन्स हे लिमिटेड आहे. ते तुम्ही मायक्रो कंट्रोलरचे पिन्स वाढू शकत नाही. अदरवाईज तुम्हाला काय करावं लागेल? पुढच्या व्हर्जनचा मायक्रो कंट्रोलर घ्यावं लागेल, ज्याची कॉस्ट वाढते.
प्रोग्रामिंग फ्लेक्झिबिलिटी वाढते त्याची, बरोबर. प्रोग्रामिंगचं लॉजिक डिफरंट करावं लागेल अशा केसमध्ये. सो 1 to 9 and this total remaining other pins can be used. Now, so this 8 pins, this 8 pins, and this 2 pins. So almost total 18 pins are engaged. Now, the remaining, you can say, suppose you have to connect 7 segment display. 7 segment display also requires 8 pins. असं जर 7 segment display इथे कनेक्ट केला, बरं, हा 7 segment display तुम्हाला माहित आहे की 7 segment डिस्प्लेला यूज करण्यासाठी पण टोटल 8 पिन्स लागतात अशा, बरोबर. सो मग त्या 8 पिन्स परत संपतील. परत तुम्ही जर अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर जो आपण पुढे शिकणार आहे बघा, हा इथे अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर यूज केलेला आहे. डिजिटल कन्व्हर्टरला पण एवढ्या साऱ्या पिन्स लागतात, ऑलमोस्ट त्याला पण 14 पिन्स लागतात. 13 to 14 पिन्स अॅनालॉग टू डिजिटल कन्व्हर्टर लागत असतात. मग जर एवढं सगळं कनेक्ट केलं तर मायक्रो कंट्रोलरच्या टोटल पिन्स काय होतील, एंगेज होतील. आणि पुढे तुम्हाला एखादं सेन्सर कनेक्ट करायचं असेल, एखादा एलईडी कनेक्ट करायचं असेल तर ते तुम्हाला कनेक्ट करता येणार नाही. 8051 ची नंबर ऑफ 32 पिन्स लिमिटेड असल्यामुळे तुम्ही नेक्स्ट कनेक्शन हे करू शकणार नाही. सो फॉर दॅट पर्पज न्यू टेक्निक इज इन्व्हेंटेड. Actually, it is being used from many years, but for you it's new. Okay. So as you can see here, total 8 pins are there as a data bus. Now this LCD can be used in 4-bit mode as well as the 8-bit mode. So LCD programming is flexible programming. You can use in 8-bit mode and 4-bit mode. Actually 4-bit mode programming is little bit simple and 8-bit programming is little bit simple and 4-bit programming is little bit harder. You have to use the nibble swapping technique. Nibble swapping कशी करतात, काय करतात ते प्रोग्राम मी तुम्हाला डायरेक्टली शेअर करणार आहे. ठीक आहे. पण एक लक्षात घ्या, 8-bit प्रोग्रामिंग सिंपल आहे. जी काही आस्की व्हॅल्यू आहे ती आस्की व्हॅल्यू तुम्ही डायरेक्ट एडीसीच्या ह्या याला दिली आणि एनेबल हाय टू लो केला की तो डेटा इथे डिस्प्लेवर डिस्प्ले होतो ऑटोमॅटिक. ठीक आहे. मग आता एलसीडी 4-bit मोड मध्ये कसा यूज करतात त्याची डायग्राम मी तुम्हाला दाखवतो. पण हा 8-bit मोड मध्ये एलसीडी आहे एवढं लक्षात घ्या. दिस एलसीडी इज युज्ड इन 8-bit मोड. 4-bit मध्ये कसा असतो ते नंतर दाखवतो. 4-bit मध्ये का करावा लागतो, 4-bit मध्ये करावा लागतो कारण त्याच्या 4 पिन्स असतील आणि 4 पिन्स पुढे नंतर 4 दुसरे सेन्सर मायक्रो कंट्रोलरला कनेक्ट करता येईल. आउटपुट मध्ये एलसीडीचा कुठलाही फरक पडत नाही. जो तुम्ही 8-bit मध्ये डेटा डिस्प्ले करणार आहे तोच डेटा, सेम डेटा तुमचा 4-bit मध्ये पण डिस्प्ले होणार आहे. फक्त एकच अडचण काय होतीये की एकच अडचण अशी होणार की तुम्हाला 4-bit मध्ये फ्लेक्झिबिलिटी वाढवावी लागते प्रोग्रामची. म्हणजे प्रोग्रामिंग स्किल्स वाढतात, हार्डवेअर स्किल्स थोडेसे कमी होतात, बरोबर. मग 4-bit मध्ये का जातो आपण, कारण की 4-bit मध्ये तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलरच्या 4-bit मध्ये तुम्हाला 4 पिन्स दुसरीकडे कुठेतरी वापरता येणार आहे. I hope it is clear. So this LCD can be used in 4-bit mode also. Now next thing, जसं आपण म्हणतो की कम्प्युटर ज्यावेळेस आपण सुरुवातीला वापरायला घेत होतो, कम्प्युटर आपल्याला बूट करावा लागतो, लॅपटॉप बूट करावा लागतो, मोबाईल बूट करावा लागतो, त्याला काहीतरी प्रोसेस करावी लागते. तसंच एलसीडीला डायरेक्ट डेटा दिल्यावर तो डायरेक्टली प्रोसेस करत नाही. एलसीडीला डेटा दिल्यानंतर तो डायरेक्टली प्रोसेस करत नाही. तर एलसीडीला काय करावं लागतंय की एलसीडीला सुरुवातीला इनिशियलाइज करावं लागतं. जसं कुठलंही मशीन सुरुवातीला चालू करावं लागतं तसंच एलसीडीला पण काही इनिशियलायझेशन कमांड असतात. म्हणजे सुरुवातीला एलसीडी हा तुमचा 5x7 म्हणजे काय, जसं आपलं 7 सेगमेंट डिस्प्लेला 8 एलईडी असतात तसंच इथे ज्यावेळेस कुठलाही अल्फाबेट एलसीडीचा डिस्प्ले केला जातो तर इथे टोटल अशा 5 व्हर्टिकल एलईडीची लाईन असते आणि 7 अशी हॉरिझॉन्टल एलईडीची लाईन असते. ह्या मॅट्रिक्स मध्ये तो कुठला पण अल्फाबेट हा डिस्प्ले केला जातो. म्हणून एलसीडीला 5x7 मॅट्रिक्स मोड मध्ये पहिले सुरुवातीला इनिशियलाइज करावं. ठीक आहे. मग असे टोटल जे काही 5x7 मॅट्रिक्स, सिंगल मॅट्रिक्स असे 16 कॅरेक्टर आणि 2 लाईन मध्ये असतात. तर ही एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची तुम्हाला. मग एलसीडी सुरुवातीला 5x7 मॅट्रिक्स मध्ये इनिशियलाइज करावा लागतो.
मग एलसीडी तुमचा 4 बिट मध्ये आहे की 8 बिट मोड मध्ये आहे ते पण एलसीडीला कमांड द्यावी लागते. त्याच्यानंतर एलसीडीचा सुरुवातीला कर्सर ऑन करावा लागतो, कर्सर ब्लिंकिंग करावा लागतो. जसं आपण वर्ड मध्ये टाईप करताना कर्सर आपला ब्लिंक करत असतो जिथे आपण राईट करतो इथे, तसं कर्सरला कंटिन्युअस ब्लिंक करण्यासाठी ऑन करावं लागतं. त्याच्यामुळे जुना डेटा जो आहे तो जुना डेटा इरेज करावा लागतो. तर ह्या काही इनिशियलायझेशन कमांड आहे त्या डायरेक्टली मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. ठीक आहे, तर त्या कमांड 1 बाय 1 द्यायच्या आहे. जे एलसीडीच्या पिनला तुम्हाला 0x38 दिला म्हणजे त्याचा 5/7 मॅट्रिक्स ऑन झाला. एलसीडी इज इक्वल टू 0x01 दिलं म्हणजे एलसीडीचा जुना डेटा इरेज झाला, म्हणजे जुना काही गार्बेज व्हॅल्यू असेल तर सगळ्या इरेज झाला. त्याच्यानंतर एलसीडीच्या पोर्टला तुम्ही एलसीडी इक्वल टू 0x0e दिलं म्हणजे तुमचा कर्सर ऑन झाला, ब्लिंकिंग पण ऑन झाला. त्याच्यानंतर एलसीडी 0x28 दिलं म्हणजे तुमचा 4 बिट मोडमध्ये ऑन झाला. अशा काही कमांड्स असतात, त्या कमांड स्टँडर्ड कमांड्स आहे, वर्ल्ड वाईड त्याच कमांड वापरले जातात. कुठलाही एलसीडी घेतला जो कॅरेक्टर्स मध्ये डिस्प्ले करतो त्या सर्व एलसीडीला ह्याच कमांड वापरल्या जातात आणि डेटा शीट मध्ये त्या प्रेझेंट आहे. कुठलाही एलसीडी घेतला तर त्या एलसीडीच्या डेटा शीट मध्ये त्याच कमांड युनिव्हर्सली वापरल्या जातात. आणि त्याचा सिक्वेन्स पण फिक्स असतो की पहिले 38च देणार, नंतर 0E देणार, 0F देणार, 028 देणार. ते सिक्वेन्स आहे तो सिक्वेन्स पण तुम्हाला देणार. आणि ते झालं, प्रत्येक वेळेस कमांड दिली की तुम्हाला एनेबल हाय टू लो करावा लागतो. म्हणजे एनेबल इक्वल टू 1 डिले, एनेबल इक्वल टू 0. परत तुम्ही नेक्स्ट कमांड दिली एनेबल इक्वल टू 1 डिले, एनेबल इक्वल टू 0. बरोबर. आणि आता ह्या RS पिनचं काय इम्पॉर्टन्स आहे बघा, हा जो RS पिन आहे त्या RS पिनचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. RS मीन्स रेजिस्टर सिलेक्ट. रेजिस्टर सिलेक्ट काय करतो, ज्यावेळेस तुम्ही एलसीडीला कमांड देतात, कमांड एलसीडीला तुम्ही इनिशियलायझेशन कमांड देतात त्यावेळेस RS रेजिस्टर हा कमांड RS काय करतो, कमांड रेजिस्टर सिलेक्ट करतो. म्हणजे जो डेटा ह्या पोर्ट वरून तुम्ही देणार, ज्या डेटा बसला देणार तो कमांड रेजिस्टरला जातो RS इक्वल टू 0. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला LCD वर डेटा डिस्प्ले करायचा असतो, म्हणजे LCD ला कसं करणार की जो डेटा तुम्ही पाठवलाय तो कमांड आहे की तो काही व्हॅल्यू आहे, तर ते RSच्या पिनवरून कळतं. ज्यावेळेस RS 0 असेल, RS ज्यावेळेस तुम्ही 0 देतात त्यावेळेस LCD ला जो काही डेटा जाणार तो सर्व डेटा हा तुमचा हे असणार, कमांड असणार. आणि RS ला ज्यावेळेस तुम्ही हाय करता RS पिनला, जो काही डेटा तुम्ही LCD ला देणार ह्या 8 पिन्सवर, सर्व डेटा हा तुमच्या डेटा रेजिस्टर मध्ये जाणार, म्हणजे तो डिस्प्लेसाठी तो वापरतो. ठीक आहे, तर ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची. तो एलसीडीच्या अशा टोटल या 15 पिन्स आहेत. 15 नंबरची पिन हा तुमचा एलईडीचा ब्राईटनेस कमी जास्त करण्यासाठी वापरला जातो. एलसीडी मध्ये एक एलईडी असतो जो ग्रीन किंवा ब्ल्यू कलरचा एलईडी असतो किंवा व्हाईट कलरचा एलईडी असतो, तर त्याचा ब्राईटनेस कंट्रोल करण्यासाठी तो 15 नंबरची पिन यूज केली जाते. ओके, याच्यामध्ये काही डाऊट आहे? याच्यामध्ये काही डाऊट आहे का? मुलांना काही डाऊट आहे का? वैष्णवी, पूजा, धनश्री, भगवान, शर्वरी, रमेश. त्याचा जो काही प्रोग्राम आहे तो तुम्हाला मी देणारच आहे, त्याच्यात नो डाऊट. फक्त लक्षात काय घ्यायचं की RS पिन कशासाठी वापरतात, RW पिन कशासाठी वापरतात, एनेबल पिन कशासाठी वापरतात, आणि जे काय 8 डेटा पिन्स आहेत त्या 4 बिट मध्ये पण वापरू शकता तुम्ही, 8 बिट मोड मध्ये पण वापरू शकता. ही एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. तर RS हा एलसीडीचा कमांड रेजिस्टर किंवा डेटा रेजिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी वापरला जातो. आता कमांड रेजिस्टर काय, डेटा रेजिस्टर काय, ज्यावेळेस एलसीडीला तुम्हाला काही कमांड द्यायची असते, म्हणजे एलसीडीवर एखादा डेटा डिस्प्ले केलेला आहे आणि तुम्हाला नवीन डेटा त्याच्यात एंटर करायचा आहे, तर तो नवीन डेटा एंटर करण्यासाठी तुम्हाला जुना डेटा काढावा लागेल. मग त्याच्यासाठी इरेज कमांड द्यावी लागेल. ती इरेज कमांड देण्याच्या पहिले तुम्हाला RS ला 0 करून कमांड रेजिस्टर सिलेक्ट करावे लागेल. RS ला 0 करायचं, कमांड रेजिस्टर ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट करणार. RS ला 0 केलं गेलं त्याचं एलसीडीच्या आतमध्ये कंट्रोलर आहे तो कमांड रेजिस्टर सिलेक्ट करेल आणि 8 पिन जे आहे डेटा बसच्या त्या पिनवर जो डेटा टाकणार तो ऑटोमॅटिकली कमांड रेजिस्टर जाणार, आणि कमांड रेजिस्टर मध्ये डेटा गेला की तुम्हाला एनेबलला हाय टू लो करायचंय आणि मग ती कमांड काय त्याच्यानुसार तो एलसीडी ऍक्शन घेणार. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला नवीन डेटा डिस्प्ले करायचा असेल तर तो जो काही डिस्प्ले करायचा डेटा आहे तो पहिले तुम्हाला डेटा रजिस्टर मध्ये पाठवावा लागेल. डेटा रजिस्टर कसं सिलेक्ट करतात तर RS ला 1 करून डेटा रजिस्टर सिलेक्ट करणार. मग RS ला पहिले हाय द्यायचंय, डेटा रजिस्टर ऑटोमॅटिक सिलेक्ट करणार आणि जो काही तुम्हाला डिस्प्ले करायचा आहे तो डिस्प्लेवरचा डेटा तुम्ही 8 पिन्स वर द्यायचा, तो ऑटोमॅटिकली
त्याचा सिंपल शॉर्ट प्रोग्राम आहे तो तुम्हाला मी शेअर करणार आहे. ठीक आहे. आणि हा आहे तुमचा कीपॅड. आता कीपॅड कसा वर्क करतो, एकदम सिंपल लॉजिक आहे. प्रोग्राम थोडा लेंदी पण लॉजिक सिंपल आहे. बघा, तर ह्या ज्या काही हॉरिझॉन्टल लाईन्स आहे त्याला रो असं म्हणतात, बरोबर. तर एका रो वरती 4 बटन्स आहे. बघा, एका रो वरती 4 बटन्स आहे. सिमिलरली या ज्या व्हर्टिकल पिन्स आहे, या व्हर्टिकल पिन्स ज्या आहे याच्यावरती 4 बटन आहे, ज्याला कॉलम असं म्हणतात. मग सिंपल आहे. हा झाला तुमचा रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 आहे. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. आता बटन प्रेस केलेलं डिटेक्ट कसं केलं जातं बघा. तर त्याला एकदम सिंपल लॉजिक आहे की हे जे कॉलम्स आहे, हे जे कॉलम्स आहे, कॉलम्स हे कंटिन्युअसली ग्राउंडला दिलेले असतात. हे कॉलम्स जे आहेत इथे कंटिन्युअसली 0 द्यायचं आणि रोज जे आहे त्या रोजला हाय द्यायचं आहे. हाय रोजला, प्रत्येक रोला इथे 1 द्यायचं आहे आणि इथे कॉलमला 0 द्यायचं. ओके. आता करायचं काय बघा, तर याचं लॉजिक असं आहे प्रोग्रामचं. ज्यावेळेस सपोज 7 नंबरचं बटन प्रेस केलं, 7 नंबरचं बटन प्रेस केलं, कॉलमला 0 आहे, कॉलमला 0 आहे, बरोबर. आणि 7 बटन प्रेस केलं की फक्त ह्या 4 रो पैकी रो 1 ला 0 होऊन जाईल. पहिले तो 1 होता, पण बटन प्रेस केल्यामुळे काय झालंय की त्या दोन याचा क्रॉस होता. तो बटन प्रेस केल्यामुळे हाय आणि लो मिक्स झाले, त्याच्यामुळे ह्या रो वरती काय होईल, 0 डिटेक्ट होईल. मग जेव्हा जेव्हा कॉलम 1 सेन्स करून रो 1 ला 0 होईल, त्यावेळेस हे बघा इथे क्रॉसओव्हर कुठे होतोय, फक्त इथे क्रॉसओव्हर होतोय. म्हणजे बटन 7 सेन्स केलं असं त्याचा अर्थ. ज्यावेळेस सपोज 3 नंबरचं कॉलम आहे आणि 3 नंबरचा रो आहे, ज्यावेळेस इथे 0 सेन्स होईल त्यावेळेस बटन 3 प्रेस केलंय असं लॉजिक मध्ये कन्सिडर होतं. ठीक आहे. तर ही लॉजिक तुमच्या त्याच्या प्रोग्राम मध्ये मेन्शन होईल. ठीक आहे. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये एक व्हिडिओ दाखवणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही बघितल्यावर तुम्हाला ते कळेल. ओके. तो हे जे लॉजिक आहे याच्यामध्ये एक रो आणि कॉलम असतात. कॉलमला 0 दिलं जातं आणि रोला 1 दिलं जातं. ज्या रोला 0 सिलेक्ट होईल, म्हणजे कॉलम 1 सेन्स करत असताना ज्या रोला 0 सिलेक्ट होईल त्या नंबरचं बटन प्रेस केलंय असं ते कन्सिडर केलं. ठीक आहे. त्याच्या रिलेटेड एक व्हिडिओ आहे, मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आपण ते बघूया.